Hello students, welcome to the channel. In today's video, we will start exploring our animal kingdom. Till now, we have studied about the plant kingdom, right? And in plant kingdom, we have seen different classification of the plant kingdom. We studied algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, and their different characteristic features, how they are classified. And till now, you already know that what are the basic features of classification, how the classification is done. So plants anta bandaga there were many millions of plants in which we categorize them into different phylum, right? Gymnosperms, angiosperms, the bryophytes, all of them have some unique features, unique characteristics, and those plants which belong to that category will show the similar characteristics, right? So the same way, even in animal kingdom, we will study how the animals, in which manner they can be categorized. Okay, so let us begin with what is an animal. So as we all know, plants are very God gifted creatures on earth. Why? Because they are autotrophic. They can prepare their own food. Plants ತಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ they are the very unique features. But animals, we are also multicellular organisms. Animals are, yes, multicellular organisms, but they are heterotrophic organisms. So what is heterotrophic? Heterotrophic organisms are the organisms that depend on another organism for food, right? Heterotrophic andre the organisms cannot prepare their own food, so they depend on other organisms. Bere organisms indirectly or directly, basically they depend on plants for food. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ will have the cell wall, but animal cells does not have the cell wall, and plant cells are having chlorophyll and animal cells does not have the chlorophyll. That is why we cannot prepare our own food, right? So animals are multicellular and are heterotrophic organisms. That means they depend on other organisms for food without cell wall. Yes, we do not have cell wall and chlorophyll, right? So now we will study the 11 major phyla of animal kingdom or kingdom Animalia. Right, so the same way how we divided the plant kingdom, animal kingdom can also be divided, classified into different phylum. So we can classify them into 11 major phylum that are Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminths, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So what are these Porifera, Cnidaria? These are the different phyla, and what is the characteristic features of this phyla? So even 11 phylum idavalla phyla. So these are having ಒಂದೊಂದು phylumgu ಒಂದೊಂದು there are many different characteristic features. So ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದೊಂದು ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೂ ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫೈಲಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, basis of classification. So what are the basis of classification? ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ levels of organization, next comes body symmetry, germinal or embryonic layers, coelom, metamerism and notochord. So very important
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗೈತಿ, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗೈತಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೈತಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿನ, ಆ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿನ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಟ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೀಲೋಮ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So what are the levels of organization? Based on the organization of cells, animals are grouped into 4 levels. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಜೀವಕೋಶ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸೆಲ್ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ, right? Different tissues together. So cell ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಟಿಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿವರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲಿವರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿವರ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ರೈಟ್? So even digestive system I was explaining. So digestive system also they'll be having different liver, kidney, intestines, right? So esophagus, all together from mouth, all together they form digestive system, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ even respiratory system, lungs ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ respiratory system. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, these organ system together they will form an organism. So idantu namagu gottiರೋ basic things, this we all know. So animals alli just simple as we have seen the plant kingdom. So single cellular to multicellular organisms we have seen, okay? So the same way here the cellular level, just cells inda koodiro anta tissues organism irtav. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the same way that levels of organization ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯೋ, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಮಟ್ಟನೂ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಫೈಲಮ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್,
tissue, organ and organ system we have seen now. So as we can see, cellular level of organization andre only cells are arranged to loose cell aggregates. ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದಾವ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಐತಿ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, cells are arranged as loose cell aggregates, that we call it as cellular level of organization. Example comes porifera. Next, tissue level of organization ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗೈತಿ, ಬಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಗನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಡೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀನೋಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಫೈಲಮ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನೀವಿನ್ನೂ ಅದರ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕಲಿತೀರ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯನ್ organs. Okay, so tissues are arranged into organs, then we call it as, ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದವ, ಆನ್ ಆರ್ಗನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಥಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ to chordates. Okay, kingdom phylum Platyhelminthes to phylum Chordata, you will see organ level of organization, and organ system level of organization is completely higher animals. So organs are then associated to form organ system, and each system performs physiological function. So digestive system function, respiratory function, circulatory system, nervous system ಆತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು physiological functions ನ perform ಮಾಡ್ತಾವೆ. So that is example is higher animals. So levels of organization ಅಂತ ಬಂದಾಗ these 4 levels you should remember. So organ systems of different animals show complexities. ಈಗ organs ಇಂದ organ system formation ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೂ organ system ಒಳಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ 2 systems. Example, that is digestive system and circulatory system. So digestive system only there are 2 types. So these are the important questions may be asked for your CET. So incomplete digestive system and complete digestive system. So incomplete digestive system example is, you can see in Hydra and Planaria. So what is incomplete digestive system? Andre it has only single opening that acts as mouth and anus. Example, Cnidaria and Platyhelminthes. Okay, so for example you can see here there is only single opening, so which is the same for intake of food or also exit of the waste material. ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇಂಟೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ incomplete digestive system. So example you should remember, that is very important, Hydra and Planaria. So next comes complete digestive system, which is in roundworm. So not just the roundworm, even human beings and other higher animals, so all come under the complete digestive system. All are having complete digestive system. So what do you mean by complete digestive system? ಒಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮೌತ್ ಇದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ anus. So for intake and exit there are 2 openings, right? So 2 openings ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಟೇಕಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ incomplete digestive system is in case of Hydra and
planaria, which they have only one opening. So you should remember, incomplete digestive system andre single opening irteti. Complete digestive system is having two opening, that is mouth and anus. So next comes circulatory system. So circulatory system is also having two types. One is open and one is closed. So what is open circulatory system? Open circulatory system ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರೀಲಿ through the cavities. Okay, but closed circulatory system, so it is seen mainly in the lower organisms. Okay, so which are not so well developed. But well developed higher organisms ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ? ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಈ ಥರ, ಆರ್ಟ್ರೀಸ್, ವೇನ್ಸ್ ಈ ಥರ ವೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ವೇನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ blood flow ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. So then we call it as closed circulatory system. So open circulatory system, closed circulatory system. So levels of organization ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಇದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಅಥವಾ if you are having any small children at your home, you can see they will be having this symmetry. Especially ನೀವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ when you are in a lower classes or in competitive exams also they will be giving. So symmetry basically ಅಂದ್ರೇನು? when you cut any object, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ if you cut circle, ಯಾವುದೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಕೇಕ್, ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಒಳಗೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಹಾಫ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಫುಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಾರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಫ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಫ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಾಫ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ರಷ್ಟ ಅರ್ಧ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಣೋ ಹಂಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಾಡಿ parts on two sides of the main axis of the body. So one main axis ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ? some animals are asymmetrical, some animals are radial symmetry, some animals are bilateral symmetry. As you can see, asymmetry ಅಂತಂದ್ರೆ it cannot be divided into two equal parts. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಪಾಂಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, examples of different animals with asymmetry, radial symmetry and bilateral symmetry. So asymmetry ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಸಿಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊರಿಫೆರನ್ಸ್ and snails and sponges, like here ಪೊರಿಫೆರನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ತೈತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ವಿ? ಕೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ?
So first, what is radial symmetry? Here a body can be divided into two equal halves by any vertical plane along the central axis. So ಈ central axis ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಯಾವುದರ vertical plane ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಎರಡು ಹಾಫ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ like this also, two halves you can get, right? If you take like this also, two halves you can get. Then we call it as radial symmetry. So even some porphyrians ಒಳಗುನು ಒಂದೊಂದು radial symmetry ತೋರಿಸ್ತಾವ. Some cnidaria, so cnidarians, ctenophores, echinoderms. So this is very important. Some adult echinoderms show the radial symmetry. Very important, you should remember. Okay, so this comes radial symmetry andrenu, when you divide in a any vertical plane along the central axis, you will get equal halves. Then we call it as radial symmetry. Next comes bilateral symmetry. Bilateral symmetry andre only one central axis ಗೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ bilateral symmetry ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ಲಾಥಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಫೈಲಮ್. ಪ್ಲಾಥಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಆ ಫೈಲಮ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಫೈಲಮ್ ವರ್ಗುನು ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ನು bilateral symmetryನ ತೋರಿಸ್ತಾವ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? adult echinodermata. So everything in depth you will see. Madam in platyhelminthes, chordata ಏನೇನೋ ಅನ್ನತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಈಚ್ ಫೈಲಮ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್. ಆ ಟರ್ಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ these examples in detail you will study. So bilateral symmetry andre enandre, here body can be divided into right and left halves in only one plane. Only one plane cut madidre ashte sigtೈತಿ. For example, if you cut this in horizontal way, you cannot get both equal halves. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಇದ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. Okay, so only if you cut this in like this, then only you can get two equal or similar looking halves. Okay, so symmetry ಒಳಗೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? there are three types: asymmetry, radial symmetry and bilateral. Asymmetry ಅಂತಂದ್ರೆ no symmetry at all. So basically two types ಯಾವುದು? radial symmetry and bilateral symmetry. Okay, so next, germinal layers. ಸೊ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಈಗ ಝೈಗೋಟ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು? ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಝೈಗೋಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ವೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ fertilization ಆಗ್ತೈತಿ. after fertilization, if this is egg, this is sperm, after fertilization what happens? This becomes zygote. And this zygote ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? it has to divide ಆಗಿ it will have to form embryo ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ the layers of embryo ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ embryo ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? germinal layers ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಏನಾಗ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಯಾವುದು? ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ, ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು,
ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಾವ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಳಗಿರ್ತಾವ. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಈ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೇಯರ್ಸ್. ಈ ಲೇಯರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಾವ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಡಿಪ್ಲೋ ಅಂದರೆ 2 germ layers ಇರ್ತಾವ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋ ಅಂದರೆ 3 germ layers ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ diploblastic animals. So what are the diploblastic animals? They are having 2 germ layers, ectoderm, endoderm. ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಅಂತೈತಿ, ಎಲ್ಲೇ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಬಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಈ ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಬದಲು ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಒನ್ ಮೋರ್ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್, ಈ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಅದು ಜಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ectoderm, endoderm and mesoderm are the 3 germ layers present in the triploblastic. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 germ layers. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ectoderm and endoderm. 2 ಲೇಯರ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಇರುವಂಥ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಬದಲು ಏನೈತಿ, ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಜಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ. ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಐತಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ectoderm and endoderm 2 germ layers ಅದಾವ, ಮಿಡಲ್ ಏನೈತಿ, ಮೀಸೋಗ್ಲಿಯಾ ಐತಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ನೈಡೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀನೋಫೋರಾ. ಸೊ ನೈಡೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಟೀನೋಫೋರಾ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೈಡೀರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 germ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 germ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ectoderm, endoderm and mesoderm. ಸೊ 3 germ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲಿ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಥಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಫೈಲಮ್ ಟು ಕಾರ್ಡೇಟಾವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ 3 germs ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮಿಂದ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ mesoderm. Okay, so you will study further also. Okay, so first here you should just remember germinal layers are 2 types, diploblastic, triploblastic. Diploblastic meaning 2 germ layers, triploblastic meaning 3 germ layers. Diploblastic ಒಳಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, which layer will not be there, mesoderm will not be there. Instead of mesoderm, what is there, mesoglia is present. Okay, example Cnidaria and Ctenophora, and here Platyhelminthes to Chordata. You should remember. Okay, so ಈಗ germinal layers ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಎದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೀಲೋಮ್. ಸೊ ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆದರೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ectoderm, endoderm, mesoderm ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಏನು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ mesoderm. ಸೊ ಈ ಸೀಲೋಮ್ ಎದರಿಂದ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ lined by mesoderm. So it is seen between the body wall and gut wall. As you can see here, gut wall ಎಲ್ಲೈತಿ, ಇಲ್ಲೈತಿ, and there is body wall here. in between ಏನದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ectoderm, endoderm and mesoderm ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿ
ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಟ್ ವಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀಲೋಮ್ ಎದರಿಂದ ಲೈನ್ ಆಗೈತಿ, ಬೈ ದಿ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಟ್ ವಾಲ್. ಸೀಲೋಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್. ಸೊ ಸೀಲೋಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಗಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸೀಲೋಮ್ ಒಳಗೂ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ: ಅಸಿಲೋಮೇಟ್, ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಲೋಮೇಟ್. ಸೊ ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸೀಲೋಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಸೀಲೋಮ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವು. ಓಕೆ, ಸೀಲೋಮೇಟ್, ಅಸಿಲೋಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸಿಲೋಮ್, ಸಿಲೋಮ್ ಐತಿ. ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೋಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಲೋಮೇಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, okay, so as you can see here, so here you can see there are asilomate. Example is Porifera, phylum Porifera in the Platyhelminthes vargu we can see asilomate. That is, there are animals are asilomate. That means the space between body wall and digestive tract, it is filled with matrix which is parenchyma. So ಒಂದೇನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೀಲೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಲೋಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ is from Porifera to Platyhelminthes. Next comes pseudocoelomate. So pseudocoelomate ಅಂದ್ರೇನ? Here the body cavity is not lined by mesoderm. Mesoderm is scattered pouches. Example Aschelminthes. So ನಾವು coelomate ಅಂತ, coelom ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, it is lined by mesoderm ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಸೀಲೋಮ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ, ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟಿಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಮೀಬಾ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ, ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅಂತ. ಅಮೀಬಾ ಒಳಗೆ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಇವೇನ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗ, ಇದು ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೇನ ಲೆಗ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಮೀಬಾಗ ಲೆಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯೂಡೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ, ಸ್ಯೂಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಲೆಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ, ಲೆಗ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಯೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಆಗುತ್ತೇನ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಟೈಪನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಾತೈತಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಲೋಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಮೀಸೋಡರ್ಮಿಂದ ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರಷ್ಟೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಲೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ pouches. Okay, so example is Aschelminthes. So pouches ತರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೈತಿ ಯಾವ್ದು, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಪೌಚಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಪೌಚಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ pouches. Okay, so this we call it, that is why we call them as pseudocoelomate. Example is Aschelminthes. So coelomate andre true coelomate. Coelomate andre true coelomate. Here the coelom arise from mesoderm, which is Annelida, phylum Annelida to Chordata. We can see the animals having coelomate. Okay, so as you can see here, and body covering from ectoderm, and there is digestive tract from endoderm. Okay, so there are mesoderm which is lining the coelom. So everything you can see in the example. Okay, so when you come, so body cavity ಈ ತರ coelom present ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, we categorize the organisms. Okay, so whether it is coelomate, pseudocoelomate or acoelomate. Okay, that is why it is very important to know. Okay, 4 characteristics are. 5th characteristics in a metamerism. So what is metamerism? It is the phenomenon in which the body or organs is externally and internally divided into repeated segments are called as metamerism. So metamerism ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಇಂದ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, Annelids and
ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಾವ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು segments, okay, as you can see. Okay, so it is a phenomena in which body or organs, okay, whether it is body or organs, externally and internally, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ they are divided into repeat ಆಗಿರುವಂಥ segments ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ repeated segments, then we call it as metameres. Example, annelids and arthropods. So next comes notochord. So very important. So notochord basis ಮೇಲೆ ನಾವು animal kingdom na basically classification ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is notochord? It is mesodermally derived supporting rod. So ನಾವು mesoderm present ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೀಲೋಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಮಿಸೋಡರ್ಮಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸೊ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇದೆ, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಳಗೆ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, so it is the supporting rod. So mesodermally derived supporting rod formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. So animals ಗೆ ಯಾವ್ದು ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? non-chordates. So animals which are having backbone are called chordates, or notochord are called chordates, and without notochord are called non-chordates. Okay, so once ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ ಈಗ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು, ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈಗ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕೋ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕೋ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ? ರೇಡಿಯಲ್ ಆಯಿತು, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ಸೀಲೋಮ್. ಸೊ ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ ಐತೋ, ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ ಐತೋ, ಅಥವಾ ಸಿಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಐತೋ, ಅಥವಾ ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಐತೋ, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ ಐತಂದ್ರೆ ಪಾರಿಫೆರಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಟೀನೋಫೋರಾ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಟೀನೋಫೋರಾ ಅಂಡ್ Coelenterata, they are asilomate, but they have radial symmetry. These are having asymmetry. Okay, so based on that also we will classify. Platyhelminthus asilomate. Okay, so Aschelminthus pseudosilomate. Annelida to Chordata, they all are silomate, but they all are bilateral symmetry. So ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೈಲಮ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದೊಂದು ಫೈಲಮ್ನು importance in a unique characteristics feature in detail we will study. So there is one star mark, Echinodermata here. Echinodermata yak star mark aiti andre it is having radial symmetry in adults. Some of the adult Echinodermata ella they are having radial symmetry, but il bilateral olag hakar. So but there are some exception, that is why it has given star mark. Okay, so we will just, whatever we have studied, we'll just recall it and we will finish this video. So we have studied the basics of classification, basis of classification. So now ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಥವಾ
ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬಂದರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ 2 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೀಲೋಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆಯಿತು, ಸೀಲೋಮೇಟ್ ಆಯಿತು, ಸೀಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಈ ಥರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಗನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಏನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಮತ್ತಗೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ topic. So from next class onwards or next video onwards we will study what are different kingdom with different phylum. So kingdom animalia ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನದಾವ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಏನೈತಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ we will study in detail. So hope you understood this class, hope you enjoyed this class. Okay, so as I always say, it is not at all difficult unless you explore it and you learn it in a very easy way, okay, so and systematic way. So hope you understood the class and hope you enjoyed the class.